कैप्टन अमरिंदर सिंह नवी पार्टी बनाउणगे कहंदा बिस्तरा गोल हो जाऊगा, या कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुद का बिस्तरा गोल हो जाऊगा। सवाल पंजाब की सियासत के विच इस वड्डे पद्धर ते गूंज रहा कि बहुत सारे सवाल इस नाल खड़े हो गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4.5 साल किहदे नाल रल के सरकार चलाई। ये सवाल अज पंजाब की सियासत में पूछे जा रहे हैं। मैं KP सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करता। कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस अनाउंसमेंट के नाल जिहड़ा किसानां दा उन्होंने मुद्दा छेड़िया, उहदे नाल सवाल ये उठ खड़े होए कि 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानां लई की कीता ते किसान संघर्ष तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानां लई की कीता। ये सारे सवाल उठते पे है। श्रोमणी अकाली दल का की होवेगा, श्रोमणी अकाली दल तो बाकी है, उन्होंने गठजोड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इशारा किया असीं करांगे। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की आला कमान है, जी हाई कमान है, वो इस बाबत किहड़ा फैसला लैन जा रही है, उसका इंतजार किया जा रहा है। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान के नाल सवाल ये खड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी ये कहंदी सी कि असीं कल्ले सरकार बनावांगे, हुण उन्हां दा मूड की हैगा, कल्ले सरकार बना सकते हैं? ये पहलां तो तय सी जां ये हुण होया? आम आदमी पार्टी की सोच थी, ये सारी सियासत है कैप्टन अमरिंदर सिंह के आले दुआले घूमती पई हैगी है। पर इस सियासत के विच राष्ट्रवादी राजनीति आ गई है। तो असीं यही पुछांगे कैप्टन का ऐलान कौन कौन परेशान। तीन पार्टियां दे बयान की कहंदे पहलां सुन लईए। कैप्टन साहब, पंजाब ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ 65 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ 71 ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਉਹਦੀ ਗਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ 4.5 ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ बड़े ਵੱਡੇ सवाल ने। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, अकाली दल का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, कांग्रेस के तो सारा ही सब कुछ मोदी जी चलाते हैं, और अब कैप्टन अमरिंदर की जो चौथी पार्टी मैदान में उतरने को बेताब है, उसका रिमोट कंट्रोल भी नरेंद्र मोदी जी के पास है। इन चारों पार्टियों को भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैदान में उतारा है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। चलो ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਧਰੋਂ BJP ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ 0+0 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं ये पुछांगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान नाल पंजाब च किस दे पैर लगणगे। ये किस दे पैर लगणगे, इन्हां विच सवाल बहुत सारे है कि किसान, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कैप्टन खुद दे, भारतीय जनता पार्टी के किंदे पैर लगणगे, पंजाब के पैर लगणगे कि नहीं लगणगे, सवाल यही है महत्वपूर्ण। तो जिहड़ा पैनल साडा मौजूद है उन्होंने तुहाडा तारुफ कराने, उस तो बाद डिबेट शुरू करांगे। प्रोफैसर कुलदीप सिंह पोलीटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफैसर कुलदीप सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह की पॉलिटिक्स में बहुत नेड़ियों समझते हैं, जानते हैं, तो अमृतसर की धरती में यह बिलोंग करते हैं जितों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासत है जिहड़ी ते नवजोत सिद्धू की सियासत है वो उत्थों चलती हैगी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे प्रोफैसर कुलदीप सिंह समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफैसर कुलदीप सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। हरदीप सिंह किंगरा कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। हरदीप सिंह किंगरा दिल्ली की पॉलिटिक्स में भी चंगी तरह देख चुके हैं, नेड़ों देख चुके हैं, बड़े उच्च अहुदियां ते रहे हैं, मंत्रियों के नेड़े रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे कहते हैं कि इन्हों का जिहड़ा तवाजन विगड़ चुका है। अज पता नहीं इन्हों का बयान की होगा, मैं इंतजार करूँगा। किंगरा साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। चेतन जोशी भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है। यो पार्टी है जिहड़ी कहती है कि पंजाब विच आपदे दम ते सरकार बनावांगे, पर हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं BJP नूं नाल लै लवांगा जे किसानां दा मसला हल करनगे। यानी कि BJP छोटी पार्टी, छोटी धिर बन के आऊगी जां वड्डी धिर बन के आऊगी, सवाल इन्हां तो होणगे जरूर। चेतन जोशी तुहाडा बहुत स्वागत है। RP सिंह मैनी श्रोमणी अकाली दल स्पोक्सपर्सन है, ये खुद वकील भी ने, तो अमृतसर उस इलाके नूं बिलोंग करते हैं जिथों ये सारी सियासत का उदय हुंदा, ते माझा ब्रिगेड है जिहड़ी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं गद्दार दसदी है। अकाली दल की दसेगा, ये सवाल अकाली दल तो होगा। मैनी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल प्रोफैसर कुलदीप सिंह तुहानूं करना चाहूँगा। प्रोफैसर कुलदीप सिंह जी, BJP की एक पॉलिसी है कि उम्र जो टप जाती है तो फिर मार्गदर्शक मंडल च भेज देंगे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस मार्गदर्शक मंडल के विच जाण की बजाय आपदी पॉलिटिक्स खड़ी करके बह गए कि BJP उन्होंने मार्गदर्शक मंडल च ना भेजे, तो BJP का मार्गदर्शन लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा 80 तो बाद आपदी पॉलिटिक्स शुरू कर सकन। प्रोफैसर कुलदीप सिंह KP सिंह, मैं 2-3 गल्लां पहलां अमरिंदर सिंह बारे जनरल करांगा, फिर
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ 1992 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ 68 ਕੇ 64 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, 92 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 92 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 92 ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਪਰਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, 2017 ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮਿਟ ਕਰੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗੀ। ਉਹ 2 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ 2002 ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਸਪਲਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਚ ਕਦ ਦੇਣੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ, 4.5 ਸਾਲ ਤੇ ਖੜਨਾ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਖੇਧ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਿੱਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ 'ਚ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਕਾਂਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ,
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੜੀ ਹੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਮੁਡਾਹੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਿਸ ਡਾਲ ਸੁਖੰਦੇ। ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਟਾਹਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋੜ 4 ਪੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਕਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਕਾਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? 4.5 ਸਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ 2 ਵਾਰੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਿਆ 10 ਸਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂਗੀ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਫੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਫੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੌਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਥੋਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜੰਮੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਰਾਜਾ ਚਾਹਨਾਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਕੇ ਫਫੂਲੇ ਜਲ ਉਠੇ ਸੀਨੇ ਕੇ दाग से इस घर को लगी है आग घर के ही चिराग से। किंगरा साहब ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਖਿੱਧਪਣਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੇ, ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਚਲੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਦਾ ਮੰਨੀਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, 4.5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਠੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਟਸ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਟਿਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਚੁੱਭਦੇ ਰਹਿਣ ਬਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਈਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹਜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਸਟਿਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਪੇਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ? ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਕਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਨਾਕਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ? ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾਕਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਓ ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾਕਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ? ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਲੀਜ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਏ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲਾਰਕਿਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਕਾਂਡ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਪਏ ਨੇ।
जोशी साहब प्लीज इधर ना करो, जोशी साहब प्लीज, जोशी साहब प्लीज, हरदीप सिंह किंगरा ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ? ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, एक मिनट प्लीज चलो एक मिनट प्लीज जोशी साहब इधर ना करो प्लीज, जोशी साहब इधर ना करो प्लीज, एक मिनट ना आवाज म्यूट करो प्लीज, आवाज म्यूट करो ना किंगरा साहब मैम आवाज बंद करो प्लीज, बीजेपी की आवाज बंद करो, कांग्रेस की आवाज बंद करो प्लीज, एक मिनट रुक जाओ। प्रोफेसर कुलदीप सिंह कांग्रेस की दिक्कत की हैगी है? कांग्रेस की दिक्कत ये सब तो वड्डी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी तो बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा पा रहे? एक मिनट मिस्टर किंगरा एक मिनट प्लीज, मिस्टर किंगरा, प्रोफेसर कुलदीप सिंह। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਕਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਦੇਖੋ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ, KP ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਫੁੱਲ ਟਰਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਫੁੱਲ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਔਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਔਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੂਗੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ? ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲੱਗੇ, 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ 19 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਿਰ 12 ਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਖ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ,
ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡਿਆ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਅ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਨੂੰ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਮੈਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿੰਗਰਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਫਾੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਤੁਰਨਗੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਚਲੋ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟੂ ਅਰਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਊਗੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਤਾਈ। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਵਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਨਫੈਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਣੀ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਦ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਕਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੌਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ? ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ।
ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਗੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2022 ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 2021 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਐਸਪੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੋਸਟ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੋਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਂਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਕੋਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਕੋਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਊਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਛੁਕ ਜਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 1500 ਵੋਟ ਪਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਨਪੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰੇ ਵੇੜੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਵੇੜੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦਾ। ਪੇਟ ਦਾ ਟਾਣਾ ਉਗਰਦਾ ਨਹੀਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਆਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਾ ਜਾਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ? ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੱਭਣ ਲੱਗੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਥੋੜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਸਟ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ। ਐਸਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ, ਸੀਐਮ ਕਾਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਸਟਰ ਟੋੜਾ ਹਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।